नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू भगवंत मान ने पंजाब के 28वें मुख मंत्री वजों चुकी सौं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवंत मान नूं मुख मंत्री बनण ते दित्ती वधाई। देश विच 12 तो 14 साल उम्र तक के बच्चों लिए कोविड टीकाकरण मुहिम शुरू। विकास ਅਤੇ सुशासन के मोदी मॉडल ਨੂੰ सामने लियाएगी अगले महीने आने वाली किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ते रंगां दे त्योहार होली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू भगवंत मान पंजाब के 28वें मुख मंत्री होणगे। SBS नगर जिले में शहीद भगत सिंह के जद्दी पिंड खड़कर कला विखे अज दोपहर हुए एक समागम दौरान पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्होंने अहुदे ते भेद गुप्त रखण की सौं चुकाई। इस मौके आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सारे नवे चुने विधानकारां समेत वड्डी गिनती में लोग शामिल हुए। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता नूं बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के मुख मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी ते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा अते मैं भै जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून नूं अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के मुख मंत्री वजों मेरे विचारधीन लिआंदा जाएगा जां मैनूं ज्ञात होवेगा वो किसी व्यक्ति जां व्यक्तियों नूं सिवाए उसदे कि अजिहे मुख मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाउण लई जिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे जां असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। सूबे के मुख सकत्तर अनिरुद्ध तिवाड़ी ने समागम की कार्रवाई का संचालन किया। इस समागम लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए सन। इस दौरान अपने एक ट्वीट में भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की खुशहाली और शहीदों के सुपनों को पूरा करने लिए चुकी गई बदलाव की यह सौं पंजाब नूं हसदा खेडदा रंगला पंजाब बनावेगी। सिक्ख्या वपार ते किसानी नूं सिखरां ते पहुंचावेगी। रोजगार के नवे रस्ते खोल नौजवानों में नवी उम्मीद जगावेगी। आप दी सरकार सिरजेगी सुनहरा ते रंगला पंजाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनण ते भगवंत मान नूं वधाई दित्ती है। अपने एक ट्वीट सुनेहे विच प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री वजों सौं चुकण ते भगवंत मान जी नूं वधाइयां। उन्होंने कहा कि पंजाब की तरक्की और सूबे के लोगों की भलाई लई असीं मिल के काम करांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 तो 14 साल उम्र समूह के नौजवानों को कोविड रोकू टीका लगवाउण की अपील की है। अज विश्व टीकाकरण दिवस मौके अपने ट्वीट सुनेहा विच प्रधानमंत्री ने कहा अज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हुण 12 तो 14 साल के बच्चे कोविड टीकाकरण के योग होणगे और 60 साल तो वध उम्र के लोगों को एहतियाती खुराक दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में कई टीके विकसित किए गए हैं और सरकार ने मुलांकन की ढुकवीं प्रक्रिया मगरों होर टीकियां की भी इजाजत दी है। इस दौरान पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में भी 12 तो 14 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण अज तो शुरू हो गया है। जलंधर जिले में बनाए गए ਵੱਖ-ਵੱਖ केंद्रों के बच्चों को कोर्बेवैक्स की खुराक दी गई। जलंधर शहर के बस्ती गुजा इलाके में स्थित डिस्पेंसरी में बच्चों का टीकाकरण किया गया। जलंधर के सिविल सर्जन डॉक्टर रणजीत सिंह कोतड़ा ने जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर राकेश चोपड़ा के नाल डिस्पेंसरी में इस मुहिम का शुभ आरंभ किया। जलंधर जिले में 12 तो 14 साल की उम्र के बच्चों की गिणती तकरीबन 1,07,000 है। इस टीकाकरण लिए आए बच्चों ने उन्होंने टीका लगाने लिए भारत सरकार वालों आरंभी इस मुहिम की शलाघा की थी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੋਦੀ @20 ਡ੍ਰੀਮਸ ਮੀਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਇਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਤੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਕਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲੂ ਕਰਾਫਟ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਸੰਕਲਿਤ ਮੋਦੀ @20 ਡ੍ਰੀਮਸ ਮੀਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ, PM ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਲੇਖਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਇਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਤੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਫਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਨ ਧਨ ਇਨ ਇਕੋਨਮੀ ਫॉर एवरीवन, ए न्यू पैराडाइम इन गवर्नेंस एंड वसुदेव कुटुंबकम ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ 5 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਠ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ PM ਮੋਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਅ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਵਿਜੇਤਾ PV ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ PM ਮੋਦੀ ਅਣਵਿਵਾਦਤ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੇਵੀ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦੀ ਨੀਲੇਕਣੀ ਨੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਲੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਇਮੇਜਿਨਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਰਨੈਂਸ ਟੂਲ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਕਲਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ, ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ, ਅਜੇ ਮਾਥੁਰ, ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ, ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਸਦਗੁਰੂ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਲਾਡਵਾ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਠ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਤਾਂ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ BJP ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट, दूरदर्शन समाचार। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ, ਤਾਰਕੇਸ਼ਵਰ ਦਸਿੱਦਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਘੂ ਗੋਬਿੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂਨਾ ਮੁਰਮੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। सोलह मार्च 1912 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਨੁਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1830 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਬੰਧ ਪ੍ਰਾਸ ਗਮਨ ਰੋਧੀ ਲੀਗ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। 20 ਮਾਰਚ 1916 ਨੂੰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1917 ਵਿੱਚ ਅਨੁਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਤਾਰਕੇਸ਼ਵਰ ਦਸਿੱਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਸਿੱਦਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਪਾਟਿਆ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾਉਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਕੇਸ਼ਵਰ ਸੂਰਿਆ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਚਟਗਾਉਂ ਆਸਲੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਾਕੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ 1934 ਨੂੰ ਚਟਗਾਉਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬੋਇਲਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1945 ਵਿੱਚ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਫਾਲ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਮਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਕਚ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ 16 ਮਾਰਚ 1945 ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਘੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1946 ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਟੈਂਪਲ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਘੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂਨਾ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 16 ਮਾਰਚ 1944 ਨੂੰ ਦੁਮਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੂਨਾ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਜਨਮ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂਨਾ ਨੇ 1942 ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। 1943 ਵਿੱਚ ਦੁਮਕਾ ਦੇ ਲਾਠੀ ਪਹਾੜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਮਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 16 ਮਾਰਚ 1944 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵੀਰ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ तौर पे उत्साहित ने। बहुत अच्छा लग रहा है सभी को और रंगों के कलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और यहाँ पे जो बच्चों की है पिचकारी वगैरह गन्नी वगैरह बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि रंग पहला नालों महंगे नहीं, इसलिए लोगों को ज्यादा पैसे खर्चने पै रहे ने।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਲਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਲਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜੰਗੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1700 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੋਦੀ @20 ਡ੍ਰੀਮਸ ਮੀਟ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।